ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸਾਧੋ ਕੌਣ ਜੁਗਤ ਅਬ ਕੀਜੈ, ਜਾਤੇ ਦੁਰਮਤ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਮਨ ਭੀਜੈ ਰਹਾਉ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਰਜ ਰਹਿਓ ਹੈ। ਬੂਝੇ ਨਾ ਕਛ ਗਿਆਨਾ, ਕੌਣ ਨਾਮ ਜਗ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰੈ। ਪਾਵੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ, ਭਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਤ ਜਨੋ। ਤਬ ਇਹ ਬਾਤ ਬਤਾਈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਾਨੋ ਤਿਹ ਕੀਏ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤ ਗਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਰ ਨਿਸਬਾਸਰ ਮਹਿ। ਨਿਮਖ ਏਕ ਉਰ ਧਾਰੈ, ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ ਤਿਹ। ਆਪਣੋ ਜਨਮ ਸਵਾਰੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਰ ਨਿਸਬਾਸਰ ਮਹਿ। ਨਿਮਖ ਏਕ ਉਰ ਧਾਰੈ, ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ ਤਿਹ। ਆਪਣੋ ਜਨਮ ਸਵਾਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧੋ ਕੌਣ ਜੁਗਤ
अब कीजै। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने ये शब्द की वरतों गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी अपने शब्दों में बहुत की है। साधो शब्द हे नर जां हे मान, ये सतगुरु जी ने संबोधन करदे हुए बहुत शब्द वरते ने। इत्थे साधो का अर्थ हो गया हे भले पुरुषो, हे रब दे प्यारिओ, हे सतसंगी जनो, इस मार्ग ते तुरन वालिओ। गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते मैनू कोई ढंग तरीका दसो। वेखो गुरु तेग बहादुर महाराज जी की आप अगे भी बड़ी बार विचार की, शब्द विचार करते हैं कि महाराज के शब्दों की एक बड़ी विलक्षणता है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी सर्व कला समर्थ सतगुरु ने, अकाल पुरख वाहिगुरु का सरगुण स्वरूप ने। फिर भी सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जो गल करते हैं, बचन करते, उदों इन्ना मान सन्मान दिंदे ने। कहते कोई मैनू दसो कि जिंदगी का ढंग तरीका जिउण दा की है। सतगुरु सर्व कला समर्थ ने, सब कुछ गुरु तेग बहादुर महाराज जी गुरु नानक की गद्दी के वारस ने। पर फिर भी ये कहते ने, सानू समझाउंदे ने, साडे वास्ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी पूरना पा रहे ने कि भले पुरुषो, जिंदगी जिउण दा ढंग तरीका पुछना चाहिए। सानू जिंदगी जिउण लई सानू जाच सीखनी चाहिए है। गुरु कोले आके गुरु नूं पुछना चाहिए है। ते महाराज कहंदे साधो हे रब दे प्यारिओ भले पुरुषो, कौन जुगत जुगत मैंने उहदा ढंग तरीका विਉਂਤ मैनू दसो, मैं केड़ी जुगती केड़ी विਉਂਤ केड़ा ढंग ते तरीका अपनावा। साधो कौन जुगत अब कीजे, हुण अब मैंने हुण मैं वो केड़ा ढंग ते तरीका अपनावा, विਉਂਤ केड़ी बनावा ते कादे वास्ते। महाराज पुछदे ने अगले विच दी उस जिहड़ा इह सवाल दा अगली तुक विच महाराज कहंदे मैं इस वास्ते पुछदा हां, जा ते जिस करके दुरमत सगल विनाशै, राम भगत मन भीजै। महाराज कहंदे मैं इस करके पुछदा भले पुरुषो तुहानू कि अंदर दी सारी दुरमत मैल चली जाए ते मन परमात्मा दे नाम दे विच भिज जाए। मैनू वो ढंग तरीका ते जुगत दसो। हुण ये है गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे शब्द दा मुख भाव ते रहाओ वालियां तुकां। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी विच बहुत ऐसे वचन आउंदे ने जिहदे विच सतगुरु महाराज जी सवाल जवाब भी कराउंदे ने, पुछदे ने, फिर उहदा जवाब दिंदे ने महाराज आप ही। तुसीं देखो जपजी साहिब दी पहली पौड़ी का पाठ करके देखो। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी उहदे विच तरीका भी दसदे ने ते जिन्ना लोकां दे तरीके गलत सी महाराज उहदा खंडन भी करदे ने ते फिर आप भी ढंग दसदे है। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे, क्योंकि जपजी साहिब इस तुक दे उत्ते सारा घुमदा है। किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटे पाल। किस तरह सचियारा बनया जा सकता ते कूड़ दी पाल कंध टुट जाए। इस तुक दे दुआले सारी जपजी साहिब दी बाणी कह लो। विद्वान तो यह कहते सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी बस इस तुक की ही व्याख्या करी जा रही कि मनुख ने सचियार किवें बनना है, कूड़ दी पाल किवें टुटे। ते महाराज कहते जिहड़े लोकी तरीके अपना रहे सन वो ठीक नहीं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज ने 4 तरीकों का जिक्र किया। जपजी साहिब की पहली पौड़ी है, महाराज कहते सोचा सोच ना हो गई, जे सोची लख वार, चुप है चुप ना हो गई, जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां भार। सतगुरु महाराज कहते सहस सियाणपा लख होए तां एक न चलै। नालों 4 तरीके महाराज दसदे ने। पहला लोगों ने अपनाया तीर्थां दा इशनान। महाराज कहते लखां वारी भी कर लीए तो मन की मैल थोड़ा धुप सकती है। फिर महाराज कहते चुप रहन नाल नहीं। महाराज कहते ने हे मनुख तू यो कह लो भुखिया रहन नाल भी नहीं। सतगुरु गुरु नानक महाराज जी कहते ने हजारां तरह दियां तेरे कोले सियाणपां होण कि इन्हां सियाणपां चलाकियां चतराइयां नाल मैं मन धो लवां, तेरियां हजारां सियाणपां भी किसी काम नहीं आउणगियां। फिर महाराज सवाल करते हैं कि किव सचियारा हुई है, वो केड़ी जुगत है, ढंग की है, तरीका की है, किव सचियारा हुई है कि कूड़ा टुटे पाल। ते महाराज जवाब देंदे ने हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। महाराज कहते जो सब दे नाल हुक्म लिखिया ना परमात्मा दा, तो उस हुक्म नूं समझ ते उस हुक्म दे विच चल जे अंदर दी मैल धोनी चाहुंदा है। इत्थे महाराज कहते जुग तरीका केड़ा अपनाइए। गुरमुखो एक गल याद रखियो जी, सियाणे कहंदे है जे बंदे दे सामने हजारां चीज़ां पईयां होण
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਭੁਆ ਕੇ ਜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੁੰਜੀ ਲਿਆਈ ਚਾਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚਲੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਸੀ, ਜਿੰਦਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੁੱਛੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਉਹ ਭੁਆ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦਰਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਬੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜਿੰਦਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਗੁੱਛੇ ਨੂੰ? ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਕੰਮ ਆ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸੁੱਟੋ ਪਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਕੁੰਜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣੀ ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲ ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛੱਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਨ ਕਾ ਤਾਗ। ਤਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਨਾ ਉਗੜੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਬੀ ਕੁੰਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜੁਗਤ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈੜੀ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਤ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਾ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੱਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੁਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜਿੱਥੋਂ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਚਿੱਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਟਿਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ। ਮਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਨ ਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਫੁਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਆ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿ ਲਓ ਭਟਕ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਹੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਭਲਾ ਵਰਤਦੇ ਆ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਮਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਮਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੇ, ਮਤ ਨੇ ਸਹੀ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
बुद्धि ने मत ने उसनू सही, क्योंकि बुद्धि मलीन सी मैली सी, इस करके वो सही तरीके दे नाल ओहदी विचार ना कर सकी। जे वो गुरु दी मत वाली होवेगी ते अंदरों उठिया फुरना उस वेले उन्हें दस देगी ये काम ना करिए, काम तेरे वास्ते गलत है। महाराज कहते तां मंगदे हो गुरु कोलों मत कि महाराज वो मत दे। हुण असीं ते अरदास विच भी कहने आ कि सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मंगदे हो महाराज तो, कि महाराज मत उच्ची दिओ। कदी मन उच्चा तो नहीं आप मंगते महाराज दे कोल। मत उच्ची का मतलब है कि वो मत पवित्र मत सोहनी मत महाराज सानू दे, जिस मत दे नाल सानू जिंदगी जिउण दा ढंग ते तरीका आ जाए। हुण सतगुरु महाराज कहते हैं, मैं क्योंकि ज्यादा शब्द ना लमकावां, सतगुरु के जीवन ते भी विचारा करनी है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते हैं, साधो हे भले पुरुषो कौन जुगत मैनूं दसो ढंग ते तरीका जुगती केड़ी अपनावां मैं। साधो कौन जुगत अब कीजे हुण मैं करां जुगती नूं जाते दुर्मत सगल विनाशे सारी खोटी मत चली जाए राम भगत मन भीजै। गुरु तेग बहादुर जी का एक बड़ा प्यारा शब्द सोठ राग विचों है। हुण उहदे विच महाराज कहंदे जुगत भी गुरु की कृपा तो बिना नहीं आउंदी जी बंदे नूं। ये जुगती भी जिहड़ी है ना, बंदा पुछी जिन्नियां मर्जी जाए पर जुगत भी गुरु की कृपा तो बिना बंदे नूं नहीं जे मिलदी। उत्थे महाराज ने शब्द वरतिया सोठ राग दा शब्द है। महाराज कहते जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै सुख स्नेह भै नहीं जाकै कंचन माटी माने न निंदिया न उस्तत जाकै लोभ मोह अवमाना हरख सोभते रहे न्यारो नाहे मान अपमाना आशा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा काम क्रोध जय परसै नाहिन तेह घट ब्रह्म निवासा। इथों तक महाराज कह के अगे कहते सारी जुगत गुरु को मिलनी जे गुर कृपा जेहे नर को कीनी गुरु ने जिहदे उत्ते कृपा करती ते यह जुगत पछानी। जिहड़ी जुगत गुरु तेग बहादुर जी पुछदे ने कि मैनूं दसो, महाराज कहंदे गुरु तो बिना समझ नहीं जिउंदी गल। गुर कृपा जे नर को कीनी ते ये जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद सिंह जो पानी संग पानी। महाराज कहंदे जुगत गुरु तो बिना नहीं मिलदी। खैर सतगुरु इत्थे कह रहे हैं कि दुरमत मैल चली जाए गुरु की मत ते मन उस विच भिज जाए, वो मैनूं ढंग ते तरीका दसो। अगे सतगुरु महाराज जी कृपा करते हैं पहले बंद विच मन माया में उर्ज रहियो है बूझे ना किश ज्ञाना। महाराज कहते मन जिहड़ा ना माया विच उलझ गया, उलझियो दा मतलब उलझ गया है, समझ नहीं लगती पई मन नूं मैं फैसला की करा। मन माया में उर्ज रहियो है बूझे ना किश ज्ञाना कौन नाम जग जाके सिमरै पावै पद निर्वाणा। गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते हैं केड़ा नाम है जगत विच जिन्हों सिमरीए, वो केड़ा नाम है जगत विच जिस नाम नूं लईए ते महाराज कहते उस नाम नाल जिहड़ा मन माया विच उलझिया पिया उहदे चों बाहर निकल आवे। सतगुरु महाराज जी कहते हैं कौन नाम जग जाके सिमरै पावै पद निर्वाणा। वो निर्वाण का मतलब आप अगे भी विचार कीती है, ਉਹਦਾ मतलब है निष्काम, जिथे मन के सारे ही फुरने खत्म हो जाते हैं, निर्वाण के अर्थ ये बनते हैं। हुण सतगुरु दूसरे बंद विच कृपा करते हैं, कहते भय दयाल कृपाल संत जन तब यह बात बताई। अर्थ बड़े सौखे जे ने, सब नूं समझ आई जाते। गुरु तेग बहादुर जी की बाणी दे जे मैं कहां कि अर्थ औखे नहीं है, बहुत सौखे सरल जे अर्थ ने, सब नूं समझ विच पई जाते हैं। महाराज कहते भय दयाल कृपाल संत जन। गुरु तेग बहादुर जी कहते साधु रब दे प्यारे या गुरु इउं कह लो, वो दयालु हो गया कृपालु हो गया, उन्हें रहमत कर दी सतगुरु ने। तब मैंने हुण उदों बात बताई, बात मैंने गल दस दी, बताई मैंने दस दी। वो केड़ी बात है? महाराज कहते सर्व धर्म मानो तेह कीए। उस बंदे ने मान लो सारे ही धर्म कर्म कमाल है जे प्रभ कीरत गाई। आ है असलीयत, आ है तत्त वाली गल जी महाराज ने शुरू की ना पहला कि साधो कौन जुग तब कीजै जाते दुरमत सगल विनाशै राम भगत मन भीजे। महाराज कहते मन माया में उलझ रहे हो है बूझे ना किश ज्ञाना कौन नाम जग जाके सिमरै पावै पद निर्वाणा। ते अगे जवाब दिंदे ने शब्द विच कहते ने भय दयाल कृपाल संत जन तब यह बात बताई। उन्हें रब दे प्यारे ने आ गल समझा दी कि सर्व धर्म मानो ते कीए। उन्हें मान लो सारे धर्म कर्म कर लै जे प्रभ कीरत गाई। जिन्हें प्रभु की कीर्ति कर ली उन्हें सारा कुछ ही कर लिया। हुण जे प्रभु की कीर्ति नहीं
ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਲ ਜਮ ਜਾ ਦਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਈਆ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਲਿਆਓ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਤੇ 4 ਕਮੌੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਹੋਵੇ, ਰੱਖ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਸ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌੜੀਆਂ ਬੰਨ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਗ ਪਵਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਗੇ ਟੂਣੇ ਤਵੀਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਵਹਿਮੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡਰਾਕਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਵਹਿਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰਾਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਲਾਗੋ, ਵੇਖਿਓ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਡਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਦੀ ਕਥਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਮੰਤਰ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 86,000 ਯੋਜਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, 365 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 365 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, 86,000 ਯੋਜਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਚੱਲਦੀ ਕਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, 365 ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜੂ ਉੱਥੇ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਚੌਥਾ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ 86,000 ਯੋਜਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ 365 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ 86,000 ਯੋਜਨ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ 365 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾਂ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮੂੰਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੂੰ 365 ਤੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਭੇਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਾਰ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਾਨੋ ਤੇ ਕੀਏ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਮਾੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤ ਗਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
राम नाम नर निस बासर में। निस बासर का मतलब निस मैंने रात, बासर मैंने दिन। राम नाम हरि दी कीर्ति, नर नर मैंने सारे जीव आ गए। निस बासर में दिन रात सतगुरु महाराज कहते निमख एक और धारै। अख दे झमके जिन्ने समय विच भी तू याद कर ला ते महाराज कहते किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी न आवे। महाराज कहते कि किनका भी एक गल भी गुरु दी किते हिरदे च वस जाए, निमख एक और धारै, ते फिर की होएगा? महाराज कहते जम को त्रास मिटै नानक तेहे। वो जमा दी मार त्रास दुख तो बच जाएगा। जम की त्रास मिटै नानक तेहे। फिर महाराज कहते अपनों जन्म सवारे। ਉਹਦਾ जन्म ही सवर गया जिन्हें वाहिगुरु की कीर्ति कर ली, परमात्मा की सिफत कर ली, ਉਹਦਾ महाराज कहते जीवन सफल हो गया। शुरू च महाराज ने कहा जुगत केड़ी अपनाइए, दुरमत चली जाए, मत आ जाए, गुरु की सोझी आ जाए। कहते रब के प्यारे ने दसिया रब का नाम ही जुगत है। अखीर च कहते ये नाम में एडी वड्डी ताकत है, सारी जमा की त्रास ही मिटा दिंदा है, सारे दुख ही मिट जाते हैं। एडी वड्डी नाम च ताकत है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी के शब्द की इत्थों तक विचार सी। गुरु